मॉर्निंग फ्रेंड्स। संजय सर विजय सर जे प्रमाणे ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर्या छे ए मुजब हूँ तमने धोरण 10 में समाज विद्या शीखवीश। समाज विद्या शीखता पहला आपणे केटलीक एनी प्राथमिक माहिती मेळवी लईए। समाज विद्या में जे बोर्डनुं पेपर आवे छे तेनो जे कोड छे ए कोड N10 छे। कयो छे? N10 राइट। हवे आपणे पाठ शरू करवा। समाज विद्या कुल 21 पाठ छे અને 21 પાઠ મુજબ કયા પાઠના કેટલા ગુણ રહેશે હું તમને લખાવી દઈશ। બીજું કે પેપર સ્ટાઇલ એ ભાર ગુણ જે છે એ મુજબ પૂછાતી નથી। બ્લુ પ્રિન્ટ જે તમે કહો છો એ પ્રમાણે પેપર સ્ટાઇલ થતું નથી, પરંતુ આપણે અહીંયા સૌથી પહેલાં જે તમારા બોર્ડની પેપર સ્ટાઇલ છે એની વાત કરીએ તો બોર્ડમાં તમારું પેપર એ કુલ 80 ગુણનો છે। કેટલા ગુણનો છે? 80 ગુણનો। એમાં 4 વિભાગ હશે, ए विभाग, बी विभाग, सी विभाग, डी विभाग। विभाग ए में माग्या मुजब जवाब लखो। दरेक नो एक गुण एम करीने 16 सवाल हशे। एमां खाली जग्या होई शके, जोड़का होई शके, एक वाक्य रजा होई शके, विकल्प होई शके, राइट। विभाग बी ए 2 गुणना सवाल, 2 गुणना 10 सवाल। केटला सवाल? 2 गुणना 10 सवाल એટલે 20 માર્ક્સ છે। વિભાગ સી એ 3 ગુણનો સવાલ જે કુલ સવાલ હશે 8 તરી 24 માર્ક તમારા વિભાગ સી। વિભાગ ડી 4 ગુણના સવાલ, 4 पंचा 20 એવા 5 સવાલ હશે 20 ગુણ, જેમાં તમારે 4 સવાલ લખવાના છે અને એક પાંચમો જે સવાલ આવશે એ તમારે રેખાંકિત નકશામાં આપેલી માહિતી પૂરવાની છે। एम कहीं टोटल तमारू 80 मार्क्स पेपर हशे। क्लियर थी गयुं मित्रों? चलो मित्रों, लेसन नंबर 1 भारतनो वारसो। आमांथी 4 गुणनुं पूछाय छे, बराबर। आगळ भारत प्राचीन संस्कृति धरावतो देश छे। आपणी संस्कृति जे घणी प्राचीन छे, विश्वनी सौथी प्रथम संस्कृति कहेवाय छे। विष्णु पुराण में लख्यू है उत्तर यत समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम वर्षः तद भारत नाम भारतीय यत्र सतति। एनो मतलब एवो थयो के समुद्रनी उत्तरे हिमालयनी दक्षिणे, समुद्रनी उत्तरे अने हिमालयनी दक्षिणे आवेल आ स्थळनुं नाम भारतवर्ष से। उत्तर यत्तस्य समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारतीय यत्र संतति। मतलब समुद्रनी उत्तरे हिमालयनी दक्षिणे आवेल स्थळनुं नाम एक भारतवर्ष छे, जेना संतानो भारतीय तरीके ओळखाय छे अथवा जेना संतानो भारतीय कहेवाय छे। बीजुं भारत ने अनेक नामोथी ओळखवामां आवतो हतो अथवा आवे छे, जेवा के भारतवर्ष, भारतखंड, जम्बूद्वीप, आर्यवर्त। भारत ए कुदरती सीमा धरावतो देश छे। भारतनो जे तमे नक्शो जुओ तो तमने ख्याल आवे के भारत ए कुदरती सीमा धरावतो देश छे। उत्तरे हिमालय आवेलो छे, ज्यारे दक्षिण, पूर्व अने पश्चिम ए समुद्र किनारो धरावे छे। बीजू प्राचीन समय में भारत ए सोने की चिड़िया तरीके ओळखातो हतो। प्राचीन समय में भारत ने सोने की चिड़िया तरीके ओळखवामां आवतो हतो। केम? कारण आपणी पासे કેટલી સમૃદ્ધિ હતી, કુદરતી સમૃદ્ધિ। આથી આપણા દેશની આ સમૃદ્ધિથી આકર્ષાઈને, આપણા દેશની એટલી સમૃદ્ધિ હતી એને કારણે આ સમૃદ્ધિ આકર્ષાઈને अनेक विदेशी प्रजाओं व्यापार करवा माटे भारतमां आवी। अनेक विदेशी प्रजाओं भारतमां व्यापार करवा माटे आवी। व्यापार करता करता आ प्रजाओं स्थायी थी, आपणे त्यां रोकाई रहेवानुं। बीजुं अने एनी भारतीय संस्कृतिने महानंदमां भरी गई। तेओ जे देशमांथी आव्या हता एमनी पोतानी संस्कृति भूली गया अने ए लोको आपणी भारतीय संस्कृतिना महानंदमां भरी गया। जेनुं परिणाम ए आव्युं
કે દેશમાં પરિવર્તનો જોવા મળ્યા અને એક પેઢીમાંથી બીજી પેઢીમાં વારસાનું હસ્તાંતરણ થયું અને તેના સાતત્યનો પણ વિકાસ થયો. ખ્યાલ ફરીથી જોઈએ કે પ્રાચીન સમયમાં ભારતની સંસ્કૃતિ એ અતિ પ્રાચીન સંસ્કૃતિ છે. રાઈટ. વિષ્ણુ પુરાણ લખ્યું છે ઉત્તર યતસ્ય સમુદ્રસ્ય હિમાદ્રસ્ય દક્ષિણમ વર્ષ તદ ભારત નામ ભારતીય સંતતિ. એનો મતલબ એવો થાય છે કે સમુદ્રની ઉત્તરે હિમાલયની દક્ષિણે આવેલું સ્થળનું નામ ભારત વર્ષ છે અને જેના સંતાનો ભારતીય કહેવાય છે. ભારત એ અનેક નામોથી ઓળખાતો હતો તે ઓળખાય છે, જેવા કે ભારત વર્ષ, ભારતખંડ, જંબુદ્વીપ, આર્યવર્ત. ભારત એક કુદરતી સીમા ધરાવતો દેશ છે. ઉત્તરમાં તમને ખબર છે કે હિમાલય આવેલું છે, જ્યારે દક્ષિણ, પૂર્વ અને પશ્ચિમમાં સમુદ્ર આવેલો છે. પ્રાચીન સમયમાં ભારત એ સોને કી ચિડિયા તરીકે ઓળખાતો હતો. કેમ? આપણો દેશ ધન ધાન્યથી સમૃદ્ધ વારસો ધરાવતો હતો અને આ દેશની સમૃદ્ધિથી આકર્ષાઈને વિદેશી અનેક પ્રજાઓ વેપાર કરવા ભારતમાં આવી અને વેપાર કરતા કરતા તેઓ ભારતમાં સ્થાયી થયા અને ભારતીય સંસ્કૃતિના મહાનંદમાં તેઓ ભળી ગયા, જેનું પરિણામ એ આવ્યું દેશમાં પરિવર્તનો જોવા મળ્યા. એક પેઢીમાંથી બીજી પેઢીમાં વારસાનું શું થયું? હસ્તાંતરણ થયું અને તેના સાથે પણ વિકાસ થયો. મિત્રો, આપણે સર્વે ભારત દેશમાં જન્મ લીધો એ જ આપણા માટે આપણા સર્વ માટે ગર્વની બાબત છે. ભારત દેશમાં જન્મ લેવો ને એ બહુ ગર્વની બાબત છે. શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે દુર્લભમ જન્મ ભારતે, દુર્લભમ જન્મ ભારતે. એનો મતલબ એવો થાય કે ભારતમાં જન્મ લેવો કેવું છે? દુર્લભ છે, અશક્ય છે. તમે ધોરણ 9માં ભારતનો સ્થાન વિસ્તાર વિશે શીખી ગયા. સ્થાન વિસ્તાર અને કદ વિશે, બરાબર. અહીંયા આપણે ભારતનો સ્થાન અને વિસ્તાર વાત કરીએ તો દુનિયાનો સૌથી મોટો ખંડ કયો? એશિયા ખંડ. એશિયા ખંડમાં ભારત આવેલો છે. ભારતનું સ્થાન વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો 7મું સ્થાન. એનો મતલબ કે ભારતથી 6 દેશ મોટા કયા? મેં તમને ગાઈસ વર્ષ શીખવાડ્યું. રકેચી અભરાવો, રશિયા, કેનેડા, ચીન, અમેરિકા, બ્રાઝિલ અને ઓસ્ટ્રેલિયા. આ 6 દેશો આપણા કરતાં મોટા અને ભારતનું વસ્તી દ્રષ્ટિ ચીન પછી બીજું સ્થાન. રાઈટ. એટલે આ રીતે ભારતનું સ્થાન અને કદની વાત કરીએ તો દુનિયાનો સૌથી મોટો ખંડ એશિયા છે અને એશિયા એ ભારતમાં આવેલો છે. સૌથી મોટો ખંડ એશિયા છે અને એશિયામાં ભારત આવેલું છે. ભારતનું વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ 7મું સ્થાન છે અને વસ્તીની દ્રષ્ટિએ દુનિયામાં બીજું સ્થાન છે. ભારત અતિ વસ્તીવાળો અને વિશાળ વિસ્તાર ધરાવતો દેશ છે. ભારતની ધરતી કેવી છે મિત્રો? કે ભારતની ધરતી સુજલામ સુફલામ. સુજલામનો મતલબ થાય સુંદર, સુફલામ મતલબ થાય ફળદ્રુપ જમીન છે. ભારતની જમીન એ સુંદર અને ફળદ્રુપ છે. ભારત એ આપણાને અને વિશ્વને વૈવિધ્યસભર વારસો આપ્યો છે. આપણા નહીં, દુનિયાને પણ વૈવિધ્યસભર વારસો પૂરો પાડ્યો છે. ભારતની સંસ્કૃતિમાં 3 શબ્દોનું મહત્વ છે. ભારતીય સંસ્કૃતિમાં સત, ચિત્ત અને આનંદનો મહિમા ગાવામાં આવે છે. સત એટલે સત્ય, ચિત્ત એટલે ધ્યાન અને આનંદ એટલે ઉલ્લાસ. સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિથી શરૂ કરીને આજ દિન સુધી ભારતના લોકોએ પોતાની આવડત, પોતાની બુદ્ધિ, પોતાની શક્તિ, પોતાના કલા કૌશલ્ય દ્વારા ભારતને સમૃદ્ધ બનાવ્યું છે. ભારતના વારસાને ઘડતર, ભારતના જે વારસાનું ઘડતર કર્યું છે એમાં કોનો મહત્વનો ફાળો છે? આપણા દેશના ઘડતરમાં જે મહત્વનો ફાળો આપણા વ્યક્તિની વાત કરીએ તો ઋષિમુનિઓ, સંતો, વિદુષીઓ, વિદ્વાનો, ચિંતકો, કલાકારો, કારીગરો, વૈજ્ઞાનિકો, સંશોધકો, સાહિત્યકારો, શિક્ષણશાસ્ત્રીઓ, ઇતિહાસકારો, સમાજ સુધારકો, આ બધાએ પોતાનો ભવ્ય ભાગ ભજવ્યો છે ભારતના ઘડતરમાં. બીજું, આપણા દેશમાં જે વિદેશી પ્રજા આવી એ વિદેશી પ્રજાએ એમના ધર્મ, શાસન શૈલી, ભાષા, ચિત્ર, બોલી, પહેરવેશ, રીત રિવાજો ભારતને મળ્યા. વિદેશી પ્રજાના જે ધર્મ હતા, શાસન શૈલી હતી, ભાષા હતી, ચિત્ર, બોલી, પહેરવેશ, ઇતિહાસ એ ભારતને મળ્યા.
અને આ રીતે ભારતનું ભાતીગળ સંસ્કૃતિનું શું નિર્માણ થયું. ભારતની સંસ્કૃતિ કેવી કહેવાય છે? ભાતીગળ સંસ્કૃતિ. કેમ કે વિદેશી પ્રજા પાસે આપણે જે મળ્યું ધર્મ, શાસન શૈલી, ભાષા, ચિત્ર, બોલી, પહેરવેશ, ઇતિહાસ એને ભારતને મળ્યા અને આ રીતે ભારત એ ભાતીગળ સંસ્કૃતિ નિર્માણ થયું. ખ્યાલ આવે મિત્રો? આપણે ભારત ભવ્ય ભારત દેશમાં જન્મ લીધો, જે આપણા સર્વ માટે કેવી છે બાબત? ગર્વની બાબત. ફરી વખત એક વાર ધ્યાન આપજો. શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે દુર્લભમ જન્મ ભારતે, અર્થાત ભારતમાં જન્મ લેવો કેવો છે? દુર્લભ છે. ધોરણ 9માં તમે શીખી ગયા ભારતનું સ્થાન, કદ અને વિસ્તાર. છતાં આપણે અહીંયા એનું એક રિપીટ કરીએ કે દુનિયાનો સૌથી મોટો ખંડ કયો? એશિયા ખંડ. અને એશિયા ખંડમાં ભારત આવે છે. ભારતનું વિશ્વમાં વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ વાત કરીએ તો 7મું સ્થાન, એના કરતાં 6 દેશો મોટા. વસ્તીની દ્રષ્ટિએ વાત કરીએ તો ભારત બીજા ક્રમે આવે ચીન પછી. ભારત અતિ વસ્તી ધરાવતો અને વિશાળ વિસ્તાર ધરાવતો એક દેશ છે. ભારતની ધરતી કેવી છે? ભારતની ધરતી સુજલામ સુફલામ. સુજલામનો મતલબ સુંદર, સુફલામનો મતલબ ફળદ્રુપ. ભારત આપણાને અને વિશ્વને વૈવિધ્યસભર વારસો આપ્યો છે. ભારતની સંસ્કૃતિમાં 3 શબ્દને મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે. ભારતની સંસ્કૃતિ કેવી છે? તો કે સત, ચિત્ત અને આનંદની સંસ્કૃતિ છે. સત એટલે સત્ય, ચિત્ત એટલે ધ્યાન અને આનંદ એટલે ઉલ્લાસની સંસ્કૃતિ છે. સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિ શરૂ કરીને આજ દિન સુધી ભારતના લોકોએ પોતાની આવડત, પોતાની બુદ્ધિ, શક્તિ, કલા કૌશલ્ય દ્વારા સમૃદ્ધ બનાવ્યું છે ભારતને. ભારતના ભવ્ય વારસાના ઘડતરમાં ઋષિમુનિઓ, સંતો, વિદુષીઓ, વિદ્વાનો, ચિંતકો, કલાકારો, વૈજ્ઞાનિકો, સંશોધનકારો, સાહિત્યકાર, શિક્ષણશાસ્ત્રીઓ, ઇતિહાસકાર, સમાજ સુધારકોએ પોતાના મહત્વનો ફાળો આપ્યો છે. શેનામાં? ભારતના ઘડતરમાં. વિદેશી પ્રજા જે આપણા દેશમાં આવી એ પ્રજામાંથી ભારતે શું મેળવ્યું? તો કે ભારતે એના ધર્મ, શાસન શૈલી, ભાષા, ચિત્ર, બોલી, પહેરવેશ, રીત રિવાજ આ બધું મેળવ્યું અને આથી ભારતની સંસ્કૃતિ કેવી બની? ભાતીગળ સંસ્કૃતિનું નિર્માણ થયું. ચાલો મિત્રો આપણે આગળ જઈશું. સંસ્કૃતિ એટલે શું? એસક્યુ શોર્ટ ક્વેશ્ચન. સંસ્કૃતિ એટલે શું? પહેલી વ્યાખ્યાની જીવન જીવવાની રીત એટલે સંસ્કૃતિ. ઇંગ્લિશમાં કહીએ તો ધ વે ઓફ લાઈફ. બીજા શબ્દમાં કહીએ તો કોઈ પણ પ્રજા સમૂહની આગવી જીવન શૈલી. કોઈ પણ પ્રજા સમૂહની આગવી જીવન શૈલી, જીવન જીવવાની રીત, પરંપરા. રશિયન સમાજશાસ્ત્રી અને ન્યુરોશાસ્ત્રી એવું કહે છે માનવ મનનું ખેડાણ એટલે સંસ્કૃતિ. શું કહે છે રશિયન મહાન ન્યુરોશાસ્ત્રી અને સમાજશાસ્ત્રી ડી મેલિનોવસ્કી? શું નામ છે એનું? ડી મેલિનોવસ્કી. માનવ મનનું ખેડાણ એટલે સંસ્કૃતિ. બીજા શબ્દો કહે તો માનવ સમાજની ટેવો, મૂલ્યો, આચાર વિચાર, ધાર્મિક પરંપરાઓ, રહેણીકરણી અને જીવનને ઉચ્ચતમ ધ્યેય તરફ લઈ જતા આદર્શોનો સરવાળો. માનવ સમાજની ટેવો, મૂલ્યો, આચાર વિચાર, ધાર્મિક પરંપરાઓ, રહેણીકરણી અને જીવનને ઉચ્ચતમ ધ્યેય તરફ લઈ જતા આદર્શોનો સરવાળો એટલે સંસ્કૃતિ. બીજા શબ્દો કહીએ તો બુદ્ધિગમ્યતા પ્લસ વિચારધારા પ્લસ ધાર્મિક પરંપરાઓ પ્લસ કલા કૌશલ્યો પ્લસ સભ્યતા પ્લસ જીવનશૈલી ઇઝ ઇક્વલ ટુ સંસ્કૃતિ. રાઈટ? કઈ? બુદ્ધિગમ્યતા પ્લસ વિચારધારા પ્લસ ધાર્મિક પરંપરાઓ પ્લસ કલા કૌશલ્યો પ્લસ સભ્યતા પ્લસ જીવનશૈલી, આ બધાનો સરવાળો એટલે સંસ્કૃતિ. ટૂંકમાં બીજા શબ્દો કહેવો હોય તો ગુફાથી ઘર સુધીની માનવ જીવનની વિકાસ યાત્રા અથવા માનવીની વિકાસ યાત્રા. પરીક્ષા પૂછાય છે શોર્ટ ક્વેશ્ચન તરીકે સંસ્કૃતિ એટલે શું? આવડવું જોઈએ. સમજાય છે કે જાય છે? ઓકે. ત્યાર પછીનો સવાલ 2 ગુણ કાં તો 3 ગુણ પૂછી શકે. ભારતીય સંસ્કૃતિનો વારસો અથવા વારસો એટલે શું? તો વારસો એટલે આપણા પૂર્વજો તરફથી મળેલી અમૂલ્ય ભેટ.
પૂર્વજો, આપણા પૂર્વજો કોને કહીશું? તો પૂર્વજો માટે કહીશું તો પૂર્વજ એટલે રાજા મહારાજાઓ, દેશની શાસન વ્યવસ્થા જેણે સંભાળી તેવા આપણે આગળ જોયું તેવા સંતો, વિદુષકો, સાધુઓ, શિક્ષણ શાસ્ત્રીઓ, સમાજ સુધારકો, બરાબર, આ બધાનો સમાવેશ એમાં થાય પૂર્વજો, કે જેમણે આપણી સંસ્કૃતિનો આપણા વારસાને આપણને આપ્યું છે. માનવીએ બે શબ્દમાં કહેતો, માનવીએ પોતાની બુદ્ધિ શક્તિ, કલા કૌશલ્ય કે આવડત દ્વારા જે કાંઈ મેળવ્યું છે તે તેની અનુગામી પેઢીને આપે છે, આવનારી પેઢીને આપે છે. અને આ પેઢી એ આવનારી પેઢી તેમાં પોતે મેળવેલી કેટલીક કે શીખેલ બાબતો તેમાં ઉમેરે છે. આમ પેઢી દર પેઢી ચાલતા માનવીય વ્યવહારને વારસો કહે છે. વારસો એટલે શું? તો પહેલું જો વારસો એટલે આપણા પૂર્વજો તરફથી મળેલી અમૂલ્ય ભેટ. પૂર્વજો કોને કહેવાય? તો કે રાજા મહારાજાઓ, દેશની શાસન વ્યવસ્થા જેને સંભાળી એ લોકો, આપણા દેશના પ્રચાર પ્રસાર કરનાર જે લોકો હતા તે સંતો, સુધારકો, વિદુષકો, શિક્ષણ શાસ્ત્રીઓ, વૈજ્ઞાનિકો, કલાકારો, શિલ્પકારો, આ બધાનો સમાવેશ પૂર્વજોમાં થાય. બીજા શબ્દો કે વારસો એટલે શું? તો માનવીએ પોતાની બુદ્ધિ શક્તિ, કલા કૌશલ્ય કે આવડત દ્વારા જે કાંઈ મેળવ્યું છે તે તેની અનુગામી પેઢી, આવનારી પેઢીને આપે છે. અને આ પેઢી, અનુગામી જે પેઢી છે તે તેમાં પોતે મેળવેલી શીખેલ બાબતો ઉમેરે છે. આમ પેઢી દર પેઢી ચાલતા માનવીય વ્યવહારને શું કહીશું? આપણે વારસો કહીશું. રાઈટ? આપણે આગલા લેક્ચરમાં વારસો એટલે શું, વારસાના પ્રકાર સમજાવો, અથવા વારસો એટલે શું અને વારસાના પ્રકાર સમજે એનો તફાવત સમજાવો, અથવા પરીક્ષા પૂછે છે કે પ્રાકૃતિક વારસો અને સાંસ્કૃતિક વારસા વચ્ચે તફાવત સમજાવો. 2 ગુણનો સવાલ ઘણી વખત પૂછાય છે અને પૂછી છે, સહેલો છે. રાઈટ? એટલે વારસાના પ્રકાર પ્રાકૃતિક વારસો અને સાંસ્કૃતિક વારસો. ફરી ફરી નજર મારી દઈએ. સંસ્કૃતિ એટલે શું? કે જીવન જીવવાની રીત એટલે સંસ્કૃતિ. ધ વે ઓફ લાઈફ, કોઈ પણ પ્રજા સમૂહની આગવી જીવનશૈલી એટલે સંસ્કૃતિ. રશિયન સમાજશાસ્ત્રી નવોશાસ્ત્રી બી મેલિનોવસ્કી જણાવે છે, માનવ મનનું ખેડાણ એટલે સંસ્કૃતિ. માનવ સમાજે કેવો મૂલ્યો, આચાર વિચાર, ધાર્મિક પરંપરાઓ, રહેણીકરણી, જીવનને ઉચ્ચતમ ધ્યેય તરફ લઈ જતા આદર્શોનો સરવાળો એટલે પણ સંસ્કૃતિ. બીજા શબ્દોમાં કહે તો બુદ્ધિગમ્યતા પ્લસ વિચારધારા પ્લસ ધાર્મિક પરંપરાઓ પ્લસ કલા કૌશલ્યો પ્લસ સભ્યતા પ્લસ જીવનશૈલી ઇઝ ઇક્વલ ટુ સંસ્કૃતિ. ટૂંકમાં ગુફાથી ઘર સુધીની માનવની વિકાસ યાત્રા એટલે સંસ્કૃતિ. ત્યાર પછીનો સવાલ, એક ગુણ કાં તો 2 ગણો છે, વારસો એટલે શું? તો ભારતનો સાંસ્કૃતિક વારસો એટલે શું? વારસો, પહેલા વારસો એટલે શું? વારસો એટલે આપણા પૂર્વજો તરફથી મળેલી અમૂલ્ય ભેટ. પૂર્વજો કોને કહેવાય? જોયું આપણે, રાજા મહારાજાઓ, દેશની શાસન વ્યવસ્થા સંભાળી તે લોકો, બરાબર, આ દેશના આ પ્રચાર અને પ્રસારમાં જે લોકો મહત્વનો ફાળો આપે છે તેવા સંતો, સુધારકો, સમાજશાસ્ત્રીઓ, નવોશાસ્ત્રીઓ, કલાકારો, શિલ્પકારો, સ્થાપત્યકારો વગેરે. માનવીએ પોતાની બુદ્ધિ શક્તિ, કલા કૌશલ્ય કે આવડત દ્વારા જે કાંઈ મેળવ્યું છે તે તેને અનુગામી પેઢીને આપે છે. અને આ પેઢી, અનુગામી પેઢી તેમાં પોતે મેળવેલી કે શીખેલી બાબતો ઉમેરે છે. આમ પેઢી દર પેઢી ચાલતા માનવીય વ્યવહારને શું કહેવાય? વારસો. વારસાના 2 પ્રકાર, પ્રાકૃતિક વારસો અને સાંસ્કૃતિક વારસો. આપણે આના પછી લેક્ચરમાં સાંસ્કૃતિક વારસો એટલે શું જોઈશું.